December 21st, this film got released. The first call I got is, there is a guy called Pavan who is my friend basically. He called and he gave the phone, no, he gave it to his daughter basically. And she told the entire story in a different way. I don't know whether you directed like that or you have written or they acted like that. And entire thing she related through the moon actually. There is a moon, there is this thing, and you cheppina mission kinnara whatever these astronauts. In this he is a rogue astronaut kind of thing. She's telling that Varun evarito maata vendo basically istochedi chesta unnadu akkada. Villandaru they face their problems. She told the story in a much beautiful way. It's like a small Chandamama story. Chinnappudu manam chadivina Chandamama kadalaga oka Chandamama gurinchi andamaina kథ cheppindi. That is where I felt, very happy. Oka goppa cinema kunna lakshanam entante different people will be watching and they understand differently. In a different way, correct. And the poetic way they really take it kind of thing. That's my very first response I got as a producer. Okay, thanks Chinni and Pavan Chepra, idi chupichamaata. And second thing, what is your first meeku vachina oka best comment or what is your first response from your audience? ఒకటేసారి కంటిన్యూస్ గా చాలా బాగా తీసినాం, నైస్, ఎంటర్టైనింగ్, ఎడ్యుకేటివ్, అట్ ద సేమ్ టైం తెలుగులో ఎప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమా రాలేదు, కిడ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. And coming to you, sir. Sir, otherwise, my friends చూసారు ఫస్ట్, and those guys really raved about the film. They really liked it. ఎవరు ధైర్యం చేయాలంటే చేయడానికి అని చెప్పారు. That gives me confidence. ఫస్ట్ అలాంటివి ఎవరి నుంచైనా విన్నప్పుడు ఇట్స్ గుడ్ ఫీలింగ్. అండ్ నాకు మా చెల్లి, మా సిస్టర్ ఓకే చెప్తుంది అంతా ప్రతి సినిమాకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా చెల్లి బాగున్నా బాగాలేకపోయినా కూడా నాకు ఎక్కువ చెప్తుంది. What is your first response, from your family or your friends? They literally they was like, we are so proud and we're so happy that you did a film like this. And somewhere, my grandfather used to always say, learn Telugu, learn Telugu, learn Telugu, and I never learned Telugu. And somewhere to do a Telugu film which is of such high quality, I think they were very proud and they really liked the film. They said that we can't believe a film like this has been made in India. They didn't say Telugu, they didn't say that. They said a film like this being made in India, how amazing. So I was very happy. And even people in Bombay actually, when the trailer came out, they were like, we want to see this film. Why is it not in Hindi? Wow, what a look. I met Anil Thadani and Ravina Tandon the day before. In fact, even I met them and she was, they were saying it. I got so many letters basically, emails, I think, which one of which I forwarded to you guys. Chaudhary Jampala Garani from America, he sent a beautiful movie recommendation. Facebook lo post chesari, he sent an email to me basically, each and everyone about you, raved about you, Varun, for selecting this kind of films as you guys as an artist. At the same time, the way you delivered actually. And Sankalp is all over. He's a big fan of him from Ghazi basically. The quality of the film, every corner lo he praised actually. And he, okay, interesting note he sent it to me. Saying that meeku telisi chesara leka teliyaka chesara. I put a question mark, what is it, sir? The prominence of December 21st, 1968. Apollo 8 mission launch date, you just Google it. That's what he said. Then I Googled Apollo 8 launch date anangane, December 21st, 1968. Exactly 50 years back, first manned mission to the moon. So cool. Mana teliyadu. Crazy coincidence. Yeah, it's crazy coincidence. It can be 49 years. Yeah. 51 years. Yeah. 50 years. Yeah. I think there will be one Full day circle. somebody will remember this. Maybe in USA, they will recognize this actually. 50 సంవత్సరాల తర్వాత అదే రోజున. ఓకే, నీకు తెలుసా అసలు ఈ విషయం? మీరు చెప్పేంత వరకు నాకు కూడా తెలియదు. నేను నాకు పోస్ట్ పంపించేంత వరకు. ఆయన పంపించే వరకు నాకు తెలియదు బేసికలీ, బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ కేమ్ ఇన్. Yeah. What is the best part in the film for you actually? I really believe in that whole concept. When a team comes together and has a higher cause, when you put aside your own personal problems, your own equations, your own victories and failures and everything, and when you come together and work together towards a higher cause, it's almost like that energy becomes from this much, it becomes like that much.
and that higher cause is usually your country or the, you know, the safety of your people or whatever. And for me, that is something that always gives goosebumps. Wow. So for me, I think that's the most special thing, because I also believe in that way of working. Despite whatever anybody may have, any issues, but you work together as a team, and that energy amounts to a lot That of we have positivity. seen in this film also, the way you guys work. Yeah. Actually. What is your favorite part in this film? My favorite part is Dev's journey. Actually, is beautiful part in the entire film is the way he wrote Dev's journey. Yeah. తెలుగులో చెప్పు Krish. తెలుగు ఉంది కదా ఇంగ్లీష్. అదే మర్చిపోయి అది దాన్ని ఆలోచిస్తున్నాను ఏంటి ఏదో భాష అర్థం కాదు. ప్లీజ్. ఆ దేవ్ ఎక్కడో అబ్దుల్ కలాం గారి, ఐ లవ్ దట్ సీక్వెన్స్. ద స్కూల్ వేర్ యూ షాట్, అబ్దుల్ కలాం గారు ఏ స్కూల్లో అయితే చదువుకున్నారో అదే స్కూల్లో మా రామేశ్వరం దగ్గర ఆ బ్రిడ్జ్లో వేర్ యూ డ్రైవ్ యొక్క తను అక్కడ ఉంది. ఒక్కసారి దేవ్ని అక్కడ చూసినప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు చదువుకున్న స్కూల్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇంట్రికేట్ డీటెయిల్స్ అన్నమాట. బయట దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ వెదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో వితౌట్ టెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ హీ టోల్డ్ వాట్ దేవ్. అక్కడ వాట్ ఈస్ హిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అతను ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని. ఆ స్కూల్ని, ఆ పిల్లల్ని చూస్తుంటే ముచ్చటేసింది. నువ్వు ఫస్ట్ షాట్ నువ్వు అక్కడ బోర్డు మీద రాస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ జెల్ అన్నమాట. బ్రిలియంట్ యాక్చువల్లీ. సో అక్కడ దేవ్ తనకేం జరిగింది పార్వతీతోటి బేసికల్గా, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్లీషే ఇన్ ద ఫిల్మ్. ఇక్కడ దేవు పార్వతి అమ్మ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సూపర్ స్పేస్. అది ఒకటే నన్ను క్రిటిసైజ్ చేయమంటే అది ఒకటే చేస్తాను నేను అన్నమాట. దేవు పార్వతి పేర్లు ఒకసారి నేను అలా పెడతాను. నా స్పేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కూతురి కోరిక, వాట్ ఈస్ ద డైలాగ్, ఒక కూతురు ఇంకో కూతురి చివరి కోరిక. అంత కథని గుండెల్లో పెట్టుకొని ఆ అంతరిక్షం అనేది అతనికి ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ గుండెల్లో ఉంది బేసికల్గా. మరి సేమ్ భగవద్గీతలో భూమి రాపోహు నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధి రేవచ, యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అస్ అని చెప్తారన్నమాట. ఆ ఎంటైర్ జర్నీ ఈజ్ బ్రిలియంట్. దాన్ని ఒక కొత్త సెటప్లో పెట్టడం ఇంకా బ్రిలియన్స్ అన్నమాట. నాకు నచ్చింది అదే జర్నీలో. వాట్ ఈస్ దట్ యూ ఫెల్ త్రూ? ఐ బి వెరీ సెల్ఫిష్. ఓకే, నాకు సినిమా నచ్చిందేం లేదు. నాకు ఐ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండ్. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ అ పర్టిక్యులర్ సీన్, లైక్ ఇట్ ఇస్ అ స్మాల్ షాట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, particularly I'm very fond of that shot, and it says a lot about the character. Without ఎక్కువ కట్లు ఉండవు, హై స్పీడ్ షాట్లు ఉండవు, మ్యూజిక్ ఉండదు, ఏముండదు. ఒక దేవ్ తిరిగి స్పేస్ సెంటర్కి వచ్చిన తర్వాత అవసరాల కాల్ వస్తుంది, ఎవరు వచ్చారు, దేవ్ వచ్చారంటే చిన్న ఎక్సైట్మెంట్తో బయట నడుచుకుంటూ వస్తుంది. స్మాల్ క్లోజ్అప్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ టిల్టెడ్ లైక్ దిస్, అది నించోబెడతాడు. యూజువలీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇప్పుడు డే టు డేలో మనం ఎప్పుడైనా చూసినా కూడా ఐ థింక్ మన ఐ కూడా వెళ్దట్టు తెలియకుండా, యూనో. బట్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ షోస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హిస్ లవ్ టువర్డ్స్ దిస్ కంట్రీ ఇన్ వన్ స్మాల్ షాట్. దట్ వన్ ఇస్ పర్టికులర్లీ నాకైతే అసలు పిచ్చెక్కి. బ్రిలియన్స్ ఇన్ డైరెక్టింగ్, ద బ్రిలియంట్ వే ఎగ్జిక్యూటెడ్ యాక్చువల్లీ. ఒక చిన్న ఫ్లాగ్ని అలా పెట్టి యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ ఎమోషన్ అవుట్. అది ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ నుంచి చెప్పినప్పటి నుంచి ఉంది కదా ఆ షాట్. అవును, రామేశ్వరంలో షూట్ ఎందుకు చేశారు? ఇక్కడ నుంచి 4 days it took a huge unit there. And everything, it's a huge unit for 4 days. I know, he's very stubborn. Rajiv called, ఇక్కడ చేయొచ్చు కదా బేసికల్గా, there చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా. he's particular want to shoot in రామేశ్వరం. And బాబా ఆల్సో బ్రిలియన్స్. చూసిన తర్వాత we were so happy. అక్కడ నుంచి ఒక చిన్న వీడియో పంపించారు. I think first we guys did a video అన్నమాట. Thanks for being that stubborn, but really, what is that journey for you? రామేశ్వరం particular episode. దేవ్ అనే క్యారెక్టర్కి అబ్దుల్ కలాం గారి ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో పడితే ఆ స్కూల్లో తీస్తే ఆ ఇంపాక్ట్ రాదు. అతను ఏదైతే స్కూల్లో చదువుకుంటూ అదే స్కూల్లో తీస్తే ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. స్టార్టింగ్ నుంచి అది ఒక ఫీలింగ్ ఉంది, గట్ ఫీలింగ్ ఉండే. అండ్ ఆ స్కూల్ రామేశ్వరంలో ఉంది. ప్లస్ అది చెప్పలేదు ఎక్కడ సినిమాలో, లైక్ ఓకే లైక్ మై క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఎక్కడ ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ కలాంజీ ఆర్ ఐఎమ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏం చెప్ప. ఎవ్రీథింగ్ సబ్లైమ్ వెనకాల లేయర్లో ఉంటానే ఉంటుంది చాలా వరకు. అంటే మనం డీటెయిల్గా చూస్తే కొత్త కనపడతాయి కొన్ని యాంగిల్స్లో. ఆ చిన్న బేబీ నాకు ఈ కథ అంతా షీ టోల్డ్ మీ లైక్ చందమామ కథ. దట్స్ బ్యూటీ. నేను బేసికల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మణికర్ణిక సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ ఐ విల్ సీ ఈజ్ అమర్ చిత్ర కథలో ఈ బొమ్మలు ఎలా ఉంటాయి. దట్స్ మై ఐ విజువలైజ్ దట్. ఆర్ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అయినా చిన్న అమర్ చిత్రకళ నేను బొమ్మలు వేస్తే ఆయన కథ ఏం చెప్తాను, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి నేను అంతే అన్నమాట. బట్ ద వే వాళ్ళకి రీచ్ అవటం అనేది, ద కిడ్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ మోర్, దట్ ఈస్ వేర్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్.
basically. Actually, he also, Sankalp also narrated like that only, with dolls and little satellites and full animation. And that's why I think so kids are somewhere loving that- the film more. Yeah. That again. I think that story boarding and all కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఏ సినిమాకైనా మాకు క్లారిటీ ఇస్తుంది యాక్టర్స్కి ఇవ్వడానికి. అండ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్పేస్ బయటకు వెళ్తాం, అమ్మాయి బయటకు వెళ్తుంది, అమ్మాయి రిపేర్ చేస్తే అమ్మాయి కుదరట్లేదు, లోపలికి వస్తుంది, ఈడు వెళ్తాడు, అవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఇంపాక్ట్ రాదు, చూపిస్తే తప్ప. అండ్ నాకు చూపించడానికి సినిమా చేయలేదు ఫస్ట్, నేను ఓకే చెప్పితే షూటింగ్ చేయొచ్చు. సో దానికోసం ఆ బొమ్మలన్నీ తీసుకొచ్చి ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. అంతా తను చాలా క్లారిటీతో చేశాడు బాగా. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ హీఈస్ డూయింగ్ దట్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చేయటం అన్నమాట, దట్ ఈస్ ఎ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ బేసికల్గా. ఇది వరుణ్ ఇంతకుముందు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు, ఇలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు వీ వోంట్ ఈవెన్ గెట్ ఎ థాట్ అరే తెలుగులో చేయొచ్చా అని. తెలుగులో చేసి యూ షో టు ద ఇండియన్ సినిమా దట్ వీ కెన్ పుల్ ఎ గ్రేట్ ఫీట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ నన్ను ఒప్పించింది అక్కడే. ఇలాంటి ఐడియా తనకి రావడమే నాకు సగం ఆల్రెడీ, నేను అంటే 50% వాజ్ ఆల్రెడీ సోల్డ్. వచ్చి నాకు ఈ ఐడియా అనగానే కథ కూడా అవసరం అడగడం అవసరం అనుకున్నట్టు ఆలోచించాను. బట్ స్టిల్ కథ కూడా అంత బాగా చెప్పాడు. కమ్ టు అనదర్ థింగ్ బేసికలీ, ఈ సినిమాలో విజువల్గా ఎవ్రీబడీస్ ప్రైసింగ్ విజువల్ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్. ఓకే, నేను చాలా షార్ట్ టైంలో సినిమాలు చేస్తాను. ఐ పుష్ ద బౌండరీ. నువ్వు ఇంకా 68 days, దట్స్ వాట్ రాజీవ్ ఫైనల్ కాల్ షీట్ కౌంట్ అన్నమాట. 68 రోజుల్లో వాట్ మ్యాజిక్ హ్యాపెన్, వాట్ విత్ యువర్ టీమ్, యూ, బాబా అండ్ రాజీవ్? అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళందరికీ సినిమా విజువల్లీ చూపించను, అదొక ప్లస్ పాయింట్ అయింది. అండ్ బాబా సార్ అయితే మీరు వర్క్ చేసాను, అండ్ నేను ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి ఏదైతే రోజు నేను బాబా సార్కి నరేట్ చేసాను అదే రోజు వివేర్ ఇన్ సింక్, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ సింక్. 70 వర్కింగ్ డేస్, మీరు 68 అంటూ నేను కొద్దిగా ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నా. రాజీవ్ ఒక రోజు రెయిన్ క్యాన్సిలేషన్ చెప్పాడు. దేర్ ఈస్ వన్ డే యూ డిడ్ంట్ షూట్, హి సెడ్ బేసికల్లీ. సో ఇట్స్ కౌంటెడ్ 68. మమ్మల్ని 2 days సేవ్ చేస్తాం. అంటే అంత ఫాస్ట్గా షూట్ అయ్యే కారణం కూడా బాబా సార్ నేను సింక్లో ఉండడం. ఓకే, దానికి తగ్గినట్టు విఎఫ్ఎక్స్ మన రాజీవ్ మీ సినిమాలకు చేసినట్టు. బట్ ద బ్యూటీ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఈస్ స్పేస్ అంటే ఎక్కడో ఊరక తేలిపోవటం కాకుండా డెప్త్ ఒక అక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. నౌ దిస్ మీరు పక్కన దాని పక్కన ఉంటుంది. ద వే యూ షాట్ దెన్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ యూ ఇన్ దట్? సీజీ ఫిల్మ్ అనేది నీ కొత్త కాదు, సంకల్ప్కి కొత్త కాదు, నాకు అసలు ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ. ఓకే, కంచెప్పుడు చేసిన తప్ప ఎక్కువ షార్ట్ లైవ్ లొకేషన్. అవునవును, నాకు అసలు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఒక రకమైన టెన్షన్, అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే ఏంటిది చిన్న గ్రీన్ స్క్రీన్ వేసి అక్కడ మూన్ అంటున్నాడు, వెనకాల శాటిలైట్ అంటున్నాడు, అది తిరుగుతుంది 9000 kilometers స్పీడ్లో అంటున్నాడు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇట్ టుక్ మీ సమ్ టైమ్. నాకు ఫస్ట్ ఆ శాటిలైట్ తగిలే కొలిజన్ సీన్ ఒకటి ఉంది కదా, ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడు ఆ అవతల ఏం లేదు. ఈ సార్ జస్ట్ విజువలైజ్ దట్ బిగ్ శాటిలైట్ ఇస్ కమింగ్, ఇస్ ఆల్మోస్ట్ కటింగ్ ఎ హెడ్, తల కోసేస్తున్నట్టు అవుతున్నా. నేను అసలు నమ్మో అసలు లోపల ఒక బ్యాటిల్ జరిగింది నాకు లోపల, మళ్ళీ కంచె బ్యాటిల్ మొత్తం లోపల జరిగింది. అసలు హౌ డు ఐ ఎక్స్ప్రెస్ దట్, లైక్ నాకు అసలు నాకు లోపల నుంచి రావట్లే. సో అది వి డిడ్ దట్ లైక్ 13-14 takes చేశాను మళ్ళీ వెనక్కి అది. బట్ ఓవరాల్ వెన్ అసలు సీరియస్లీ ఐ వాజ్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అండ్ సా ద అవుట్పుట్. ఎందుకంటే ఇది అడిగింది, ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత ట్రైలర్ రిలీజ్ రోజు ఐఎమ్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు వరుణ్ అయిపోయిన తర్వాత బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూసి బ్రదర్ దిస్ ఇస్ ద ఫిల్మ్ బేసికల్లీ, ఈ విజువల్ ఆయన సినిమాని మర్చిపోయాడు, తెలుగు సినిమాకి ఇంత పెద్ద విజువల్ ఆయన అన్నమాట. ఫర్ దట్ నో ఇట్స్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ఆర్ టీమ్ బేసికల్లీ. అసలు సినిమాలో ఇట్స్ మై బేబీ నాకు లిటరల్గా దట్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఐ టుక్ దిస్ ఫిల్మ్ యాజ్. నాకు ఈ సినిమా అదే అండి ఫస్ట్లో ఓకే డైరెక్ట్ తనే పక్కన పెట్టేద్దాం ప్రస్తుతానికి. బట్ నాకు చూసినప్పుడు ఒక ఇలా ఉంటుంది నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటా. బట్ వెన్ ఐ సా ది ట్రైలర్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎమోషనల్. అక్కడ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఏం లేవు, బట్ యూనో సీయింగ్ గ్రీన్ స్క్రీన్ అండ్ సడన్లీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్. నాకు ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నేను ఒక్కడే ఉన్నా ఇంట్లో, ఇది నెక్స్ట్ డే నీతో చూసాను మళ్ళీ. ఇంకా చూసినప్పుడు ఇంకా ఐ వాజ్ లిటరల్లీ బిగ్ స్క్రీన్ మీద మన ఫెంటాస్టిక్. ఇంకా అసలు ఇక్కడ ఇంకా ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇంకా పక్కన పెట్టేసి డన్ పని అయిపోయింది అను. అంటే ఐ వాజ్ సో సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ అవుట్పుట్. ఐ వాజ్ లైక్ లిటరలీ కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యాను. అది ఇప్పటిదాకా నాకు ఏ సినిమాకి రాలేదు, కంచె కూడా రాలేదు, సారీ. ఈ సినిమాకి ఐ వాజ్ లైక్ ఐ గాట్ వెరీ ఎమోషనల్. ఇట్స్ యూనిక్ ఎఫెక్ట్. రియాగా స్పేస్లో మీరు వెళ్ళారు, అదితిగా ఏంటి ఆ సినిమా నీకు? For me, it is so important to know that
my art or my work or playing an astronaut or whatever is much bigger than me or who I am or whatever. And I really felt that when I did this film, and especially when I saw it for the first time, it was just like, whoa. It was just so big and so amazing and like magic. Characters ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా పోర్ట్రే చేశాం. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఐ లైక్ ఈ స్పేస్ సెటప్లో వీళ్ళందరినీ ఒక గుంపుగా తీసుకెళ్ళాం. మిగతా వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఒకసారి చెప్తాం. మిగతా క్యారెక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కౌంట్ చేసుకుంటే 6-7 క్యారెక్టర్స్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ లావణ్య, తను పక్కన పెట్టేసి రాజా, సత్యది మీరు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ చాలా మందికి తెలియదు మా ఆడియన్స్కి. నేను రాసినప్పుడు దట్ ఈస్ సెకండ్ సోలో క్యారెక్టర్ ఉండే సత్య, తర్వాత డబుల్ రోల్ అయింది. ఆ డబుల్ రోల్ వల్ల చాలా కథకి ఇంటెన్సిఫై అయింది. నాకు తెలిసి ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ద వే దే పోర్ట్రేట్ స్క్రీన్ ప్లేని నెక్స్ట్ లెవెల్ దాకా తీసుకెళ్ళినారు. ఎస్పెషల్లీ ఐ లైక్ 2 things బేసికలీ. రాజాకి వాళ్ళ కూతురుకున్న ఒక బాండింగ్, ఈయనకి లావణ్యకున్న ఒక బాండింగ్, ఆ మధ్యలో వీళ్ళిద్దరికి ఉన్న ఒక చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్, ఫ్రిక్షన్, కాన్ఫ్లిక్ట్, అండ్ దే ఆర్ టుగెదర్. సత్య కజిన్ వాళ్ళు తన సేమ్ ట్విన్ అయితే కవల పిల్లల్లో వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళాలనుకుంటే ఒకళ్ళు పైన ఉన్నారు, ఒకళ్ళు కింద ఉన్నారు. అండ్ రెహమాన్కి అండ్ హీ హాజ్ హిస్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్, డాటర్ బేసికలీ చివరికి. ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ has their own backstory. చెప్తాను బాగా వర్క్ చేశాడు యాక్చువల్లీ. చాలా బ్రిలియంట్గా వర్క్ చేస్తాం. రైటింగ్ ఈజ్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. సీతారాం శాస్త్రి గారి సినిమా చూశారు, ఆయన నీకు ఫోన్ చేశారా? సో హీ వెంట్ ఆన్ బేసికలీ కథ మొత్తం అన్నమాట. దట్స్ వాట్ ద ఫిల్మ్, ఇట్ స్టేస్ విత్ పీపుల్ హూ లవ్ ద ఫిల్మ్. ద ఫిల్మ్ ఈజ్ స్టేయింగ్ విత్ వాళ్ళతో ఉండి ఇంటికి తీసుకెళ్లే ఫిల్మ్. ఐఎమ్ సేయింగ్ అనదర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈ ఫిల్మ్ని కల్ట్ క్లాసిక్ అంటారు అనమాట బేసికల్గా. టు ర్యాప్ ఇట్ అప్ బేసికల్లీ ఐ విల్ టెల్ మై థింగ్. వాట్ ఈస్ అంతరిక్షం ఫర్ యూ? టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్, అంతరిక్షం అనేది నాకైతే ఇట్ హస్ ఆల్వేస్ బీన్ మై మోస్ట్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ క్రిష్ ఫ్రమ్ day one. అండ్ నేను వచ్చేప్పటికి ఐ జస్ట్ పుట్ మై హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఈవెన్ నౌ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద వే థింగ్స్ ఆర్. It's a film which I'll definitely be very, very proud of, 100%. What is Antariksham for you? నాకైతే అది ప్రాబ్లీ ఎప్పుడు నా లైఫ్లో మర్చిపోను. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నా కిడ్స్ పెద్దగా ఈ సినిమాని చూసినప్పుడు కూడా దే విల్ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. అదైతే నేను చెప్పగలుగుతాను. So sweet. And slingshot. Like for me, it was a very childlike, beautiful sort of excitement to do this film. And when it was literally like Ria's an astronaut, I was like, yes. It's literally that child in me that was dying to do this and be a part of this whole journey, and to literally go in there like a kid and explore and have fun and be a part of this amazing project. Oh, brilliant. For me, that I have 3 dimensions for this. One, as a director, I'm so happy ఒక కొత్త జానరా చేయడానికి ఈజీ చేశాడు. Now ఆలోచించవచ్చు, this can be done. It's a famous line basically. Whatever you can imagine, you can shoot and execute, can be done basically. ఒక ఇండస్ట్రీ, తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఇలా ఓపెన్ చేసినందుకు ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్. ఇట్స్ యువర్ కొలీగ్. నెంబర్ 2, యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్, money is one meter, but the respect. Yes. For me or Rajiv call Varun, there is a project kind of thing. వరుణ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే అతను ఆలోచించేది ఆ రెగ్యులర్ ఏదో తెస్తాడు కదా, వీడియో కొత్తగా తీసుకొచ్చాడు. You can't buy respect, you earn it. Exactly. And as a producers, నేను రాజీవ్, మేము we earned a lot respect. Third, as an audience, ఒక ప్రేక్షకుడిగా బేసికల్గా చిన్నపిల్లలందరూ, నేను సినిమా చాలాసార్లు చూశాను బేసికల్గా, నా నీ స్టోరీ నేను వీతో వాళ్ళు చూసినప్పుడు నేను మళ్ళీ చిన్నపిల్ల ఉన్నాను. వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ వెరీ బిజీ. యు ఆర్ డూయింగ్ 3-4 films, యు ఆర్ డూయింగ్ 3-4 films, యు ఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ ఆల్. ఈ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం నేను ఐ థింక్ నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఐ వెన్ దేర్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఐ ఆమ్ నాట్ దేర్ టు క్రిటిసైజ్ దిస్ ఫిల్మ్. వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, ఒక లాస్ట్ డెకేడ్గా సినిమా వాచింగ్ కల్చర్ తగ్గిపోయింది. ఒకప్పుడు సినిమా చిన్నప్పుడు వెళ్తే గోల్ స్పాట్ పెట్టుకొని యూస్ టు వాచ్, ఇంటర్మిషన్ అయిపోగానే ఐ యూస్ టు క్రై బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు గో హోమ్, సినిమా థియేటర్ దగ్గర నుంచి. బట్ నువ్వు యూస్ టు సరెండర్ టు ద సినిమా. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సరెండరింగ్, ఇదేంటి వాట్ ఈస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. బట్ ఫర్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ సరెండర్డ్ టు యువర్ విజువల్, టు యువర్ యాక్టింగ్, టు ద స్టోరీ, everything. I surrendered. As an audience, I thoroughly enjoyed.
సో 3 dimensions నుంచి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఐ ఫెల్ట్ నేను స్పేస్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఇచ్చావు. దానికి ఐ థ్యాంక్ సంకల్ప్, థ్యాంక్ వరుణ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు అస్ అండ్ ఫర్ వర్కింగ్ విత్ అస్ అగైన్. అండ్ చాలా సినిమాలు ఇంకా చేయాలనుకోని సంకల్ప్. Thank you so much, Aditi. You are wonderful. And I'm so happy that we made this film called Antariksham. Yeah. Thank you so much. Thank you. Let's wrap. Watch Antariksham. థియేటర్స్లో ఉంది. మీ పిల్లల్ని తీసుకొని అందరూ ఫ్యామిలీ పరంగా చూడండి. పిల్లలకి ఒక అద్భుతమైన వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వండి. ఉంటాను. నమస్తే.